کرپٹ عناصر نے ہماری آزادی پر حملہ کیا، سرحدوں کو تباہ کیا۔ 5 نومبر کو عوام بدعنوان قوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے، الیکشن میں تمام سوئنگ سٹیٹس میں کامیابی حاصل کی، مجھے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ کمیونسٹ نظریے کے لوگ اب امریکہ میں اقتدار پر قابض نہیں رہیں گے، ہم پہلے سے کہیں زیادہ بڑی، بہتر اور مضبوط پارٹی ہیں۔ ہم امریکہ کو مزید طاقتور اور عظیم ملک بنائیں گے، امریکیوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع کے ساتھ مل کر فوج میں تبدیلیاں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میری لینڈ میں خطاب۔ کرپٹ عناصر نے ہماری آزادی پر حملہ کیا، سرحدوں کو تباہ کیا۔ 5 نومبر کو عوام بدعنوان قوتوں کے خلاف کھڑی ہوئے، الیکشن میں تمام سوئنگ سٹیٹس میں کامیابی حاصل کی، مجھے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ کمیونسٹ نظریے کے لوگ اب امریکہ میں اقتدار پر قابض نہیں رہیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایرانی پارلیمان کی اسپیکر سابق سربراہ حزب اللہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ محمد باقر غالباف آج حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کے لیے لبنان جائیں گے۔ سابق سربراہ حزب اللہ کی وقتی ایک جگہ پر تدفین کی گئی ہے۔ حسن نصر اللہ کو بیروت کے پرانے اور نئے ایئرپورٹ کے درمیان سپرد خاک کیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ بیروت کے اسٹیڈیم میں ادا ہوگی۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر سابق سربراہ حزب اللہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ محمد باقر غالباف آج حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کے لیے لبنان جائیں گے۔ سابق سربراہ حزب اللہ کی وقتی ایک جگہ پر تدفین کی گئی ہے۔ یوم تاسیس باعث فخر، مملکت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی پیغام جاری اور قوم کو مبارکباد۔ سعودی عرب کا یوم تاسیس 300 برس قبل سعودی آمرا، سلاطین اور عوام کی فقید المثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سعودی مملکت کے قیام پر فخر ہے، جس کی بنیادیں 300 سال قبل امن اور امان انصاف پر رکھی گئیں۔ برطانیہ میں یوکرین کے حق میں شہریوں کا احتجاج۔ لندن میں روسی سفارت خانے کی جانب مظاہرین کا مارچ۔ روس اور پیوٹن کمیونسٹ دہشت گرد ہیں، مظاہرین کی نعرے بازی۔ 24 فروری کے روز یوکرین پر روسی حملے کو 3 سال ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں یوکرین کے حق میں شہریوں کا احتجاج۔ لندن میں روسی سفارت خانے کی جانب مظاہرین کا مارچ۔ روس اور پیوٹن کمیونسٹ دہشت گرد ہیں، مظاہرین کی نعرے بازی۔ 24 فروری کے روز یوکرین پر روسی حملے کو 3 سال ہو جائیں گے۔ مجھے بیرون ملک مانگنے کا طعنہ دینے والا سیاستدان کیا خود پیسے بانٹتا تھا؟ ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے، پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے، ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑیں گے۔ اسلام آباد پر دعوے اور چڑھائیاں کی جاتی ہیں، ہڑتالوں اور دھنوں سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے سیاست قربان کر کے پاکستان کو بچایا۔ نواز شریف کا ویژن صرف پاکستان کی ترقی ہے، ملک کی تقدیر بدلیں گے، بجلی کے بل مزید کم کریں گے، دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ خوارج اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے فورسز کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک ملک میں ترقی و خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ غازی خان کے جلسے سے خطاب۔ ڈی جی خان میں کینسر اسپتال اور راجن پور میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعظم نے انڈس ہائی وے سمیت مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں سیاست قربان کرتا ہوں، پاکستان کو بچانا ہے۔ مشکلات بہت آئیں، لیکن آج مہنگائی 40% جو اس وقت تھی وہ آج 2.4% پہ آ گئی ہے۔ انشاءاللہ اب ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ یہاں پر کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کرتا ہوں، یہاں پہ راجن پور میں یونیورسٹی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں۔ بجلی کے شعبے میں سردار اویس لغاری نے بڑی محنت کی ہے اور جو کچھ اس میں فرق آیا، کمی آئی، آگے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بجلی کے ہم بل مزید کم کریں گے۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ جب تک اسلام آباد میں دھاوے اور چڑھائیاں جو کی جاتی ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، ایک دن کی اگر ہڑتال ہو، دھاوا بھولا جائے تو اربوں روپے کا قومی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने GTA रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में जो इजलास बुलाया तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी गई। GTA के साथ अलायंस बनाने के लिए अभी एक और मीटिंग होगी। हम आज़ाद अदलिया पार्लियामेंट चाहते हैं, अवामी और अदालती दोनों जदोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। ये भुट्टो की पार्टी नहीं, भुट्टो की पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है। सलमान अकरम राजा बोले कि हम सिंध के साथ खड़े हैं, हकूक़ के लिए लड़ेंगे। IMF से कोई मीटिंग नहीं हुई, ख़त लिखा है। चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। हमारी दावत थी, उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाल्लाह हम जो 26 और 27 को महमूद खान जगजीत साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है। पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी, आज़ाद अदलिया होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। हम अवामी जद्दोजहद भी करेंगे और अदालती जद्दोजहद भी करेंगे। पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया, ये अभी जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है। पीपल पार्टी जो है ना फौत हो चुकी है। हम सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध की हारी के साथ खड़े हैं। हम मुल्क के हर हिस्से के हुकूक के लिए लड़ेंगे और खड़े हैं। IMF से कोई मीटिंग नहीं होनी थी। हमने एक खत उनको लिख दिया है, उमर अयूब साहब ने। हमने चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। वकील बानी पीटी फैसल चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ की तरह अपने लिए डील नहीं करेगा। अपोजिशन अलायंस के खौफ से बानी PTI के डाला में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की हुई है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था कि MRD तर्ज की तहरीक चलाई जाएगी। हमारा ये मानना है कि मुल्क में अगर आइन और जमहूरियत की बहाली होती है तो हमारे केसेस जो है वो इतने कमजोर हैं कि वो खड़े नहीं हो सकेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये इसको डील तो जब होती है जब आप बगैर किसी सियासी माहौल के या कुछ ऐसे नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट से नीचे करके भाग गए या जरदारी साहब चले गए। मुतालबात सियासी हैं, मुतालबात उनके जो हैं वो सामने रखे जाएंगे इमरान खान साहब के सामने। उनमें से जायज मुतालबात हैं और उनको मानने में हर्ज नहीं होगा। कुछ मुतालबात को, कुछ मुतालबात हमारे हैं, वो गवर्नेंस से मुतालिक है या सियासत से मुतालिक है? मौलाना के मुतालबात देखिए सियासी मुतालबात है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि नए सूबे बनने का मतलब हुकूमत को आवाम के करीब ले जाना है। छोटे सूबे बन गए तो अच्छी गवर्नेंस का रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। नए सूबों से मुतबादिल क़यादत सामने आएगी, मौरूसियत ख़त्म होगी, पाकिस्तान मजबूत होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली दुरानी का कहना था अब जो वज़ीर आला बनता है उसकी तो जो दीगर शहरों पर नहीं होती। मोहम्मद अली दुरानी ने नए सूबों का अवामी इशू उठाने पर दुनिया न्यूज़ को मुबारकबाद पेश की और कहा कि गुफ्तगू का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तारीखी तौर पे मौजूदा हुकूमत और हर हुकूमत की इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है कि वो इस करारदाद पे अमल दरामद करे। लेकिन तमाम बड़ी पार्टियां जो अपने लिए बड़े बड़े इक़्तिदार चाहती हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी मरूसी गिरफ्त में रखा हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनकी मरूसियत के अंदर मौजूद इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो छोटे हो जाएं, जिसकी वजह से इक़्तिदार अवाम के करीब चला जाए। सूबे अगर छोटे बन जाते हैं, उन सूबों के नतीजे में आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हो सकता। कोई पाकिस्तान में आइन को तोड़ ही नहीं सकता अगर उसके मुआफिक इतने यूनिट्स हों। दूसरी बात यह है कि जो नफरतें हैं आज की, वो बलूचिस्तान में देखें क्या हो रहा है। पंजाब की नफरत, KPK में पंजाब बेचारे की नफरत, सिंध के अंदर पंजाब की नफरत। वो पंजाब जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है वो भी रगड़े में है।